नमस्कार। हार्दिक भाव स्वागत जनाऊँ आम ओडिया भाषा साहित्य को। तो पिला माने आज आम आलोचना करबा +3 5th सेमेस्टर ओडिया ऑनर्स है। +3 5th सेमेस्टर ओडिया ऑनर्स तुम मानकर 3टा पेपर रही कोर 11 कोर 12 आउ कोर 13 तुम मानकर 3टा पेपर रही जो कोर 12 है कोर 12 यूनिट 1 आमर देइथिला ओडिया लोकवाणी संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद आ यूनिट 2 रे जो रही लोकगीतर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद तार आम कौन कौन सब विषय अच्छी आलोचना करवा है। तो यूनिट 1 मु क्लास नौ नहीं है आर यूनिट 2टा सरीगले मु तुम यूनिट 1 रो क्लास नेबी है वो तो टिके लेट हो पारे नोट कलेक्शन ने जेहेतु है। तो चिंता कर किसी ना बहुत जल्दी तो मनकर क्लास सारीदेमी है। पिला मनकर तो प्राय यूनिवर्सिटी रे इंटरनल एग्जाम हवा को जाऊँगी है। तो मु चेष्टा करुँच तो मनकर 4th सेमेस्टर किसी पिलांकर तो उत्कल यूनिवर्सिटी एग्जाम 28 तारिख रे जो हबार थिला सेटा 3 तारिख रे घुंचीगला से तुम मनकर 5th सेमेस्टर एते लेट रे नहीं आसली है एत कथा कहवा नहीं है। तो चलतु तो ये जो मैंने भी आम टेलीग्राम चैनल जॉइन करना जाकि यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छी जाकि जॉइन करें है। तो आदि ये पीडीएफटा जहाँ जहाँ किसी दरकार अच्छी है तो टेलीग्राम में जाकि मत पर्सनल मेसेज करेंगे ना यूट्यूब रे कमेंट बॉक्स मत जन पारे मुझे तुम टेलीग्राम चैनल लिंक देदेवे है। तो चलतु आरंभ करवा। तो लोकगीत यूनिट 2 रे जो थिला कोर 12 यूनिट 2 रे आमे देखले जो थिला लोकगीतर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद। तो एठी लोकगीत कहले कौन ना लोकगीत कहले कौन देखिबा ना आज आदिम मनीष जेतेबेले गिरी गह्वर मध्य बास करुला गछर फलमूल थिला तार आहार वृक्षर बकल थिला तार परिधान सेतेबेले सभ्यता संस्कृति संपर्क रे तार ज्ञान थिला नित्यांत सीमित मात्र सेही आरण्यक परिवेश तार प्राकृतिक सुषमा आकाश रे नीलिमा पुष्पर सुरभि निर्झरणीर कलकल नाद विहंगर कूजन वर्षार रिमझिम शब्द पत्रर मर्मर दिगंत विस्तारित सबुज अरण्यर शोभा राशि तार प्राण को जे केवल पुलकित करथिला ताहा नुहे बरं तार हृदय को आंदोलित और मथित करथिला। सेथिपाई मानवर कंठरू प्रथमे झरी जाइथिला कवितार निजर केवल ओडिया भाषा कहीं विश्वर जेकोसी भाषा रे मानवर प्रथम भाव प्रकाश माध्यम होइला कविता। तेणु लोक साहित्यर स्रष्टा प्रथमे गाइची तापरे कहिची। तो ये कौन थिला ना जेते बड़े मनीष गिरी गह्वर मध्य पहाड़ पर्वत सब विषय से तो आमर जो सब कोठा माटी जो सब बास करुचे से सब नाला जिते मनीष गिरी गह्वर मध्य बास करुला से तार खाद्य थिला तांकर फलमूल आउ से वृक्षर बकल तांकर से वस्त्र तो नाला से वृक्षर बकल को परिधान भाव करुले से सभ्यता और संस्कृति संपर्क में तार ज्ञान थिला मनीषर एबे जो सब सभ्यता संस्कृति से मनीषर सभ्यता और संस्कृति विषय ज्ञान थिला आउ जेतेबेले मानवरे है ये परिवेश तार प्राकृतिक सुषमा आकाशर नीलिमा जो सब थिला अरण्यर शोभा रचिता मनीषर प्राण को अति आनंदर सहित पुलकित करुला है। तो ये जितेबले ये सब सृष्टि है से मनीष गोटे तार कंठरू तार कार्य करुवा समय तार कंठरू मुखरित हो जाइला गीत। तो कवितार निजर जितेबले ओडिया भाषा साहित्य रे विश्वर जेकोसी भाषार मानव प्रथम भाव प्रकाश माध्यम होइला कविता। तो ये लोक साहित्यर अर्थ कौन ना लोक शब्दर जो साहित्यटा लोक मुखरे उच्चारित हुए लोक साहित्य। तेणु स्रष्टा प्रथमे गाइची तापरे कहिची पुणी लोक कवि जहाँ गाइची
केवल प्रकृति कथा ही गाई। अन्य अर्थरे कहले सते जेपरी प्रकृति लोक कविर ऋग्वेदी उपरे बसी गीत गाई चली। ସେଥିପାଇଁ ए साहित्य कृत्रिम न होई पारिछि स्वतःसिद्ध ओ प्राकृतिक। वास्तव में लोक साहित्य सଯତ୍ନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଓ ଉପନବ ଡାଲିଆ ଏସବୁ ଥିଲା, ତାହା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ମାଡ଼ିଥିବା ନା ଏଟା ହେନା ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତିର ମୁକୁଳା ଛାତିରେ ମାଡ଼ିଥିବା ନା ନଜଣା କେଉଁ ଏକ ଫୁଲ। ମହାବିଦ୍ୱାନ ମଣିଷ ମଣ୍ଡପ ଠାରୁ ମୂର୍ଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାଟି କୁଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି ତାର ଅବାଧ। କାହାରି ପାଖରେ ସେ ଅବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ କି କାହାରି ପାଖରେ ସେ ଅବୋଧ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଲୋକଗୀତର ଏସବୁ ବୁକ୍ସ ଅଛି, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଲୋକ ଗୀତର ବୁକ୍ସ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଗୀତ ରହିଲା, ଏ ଲୋକଗୀତ ଉପରେ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କବିତାମାନ ଏବେ ମୁଖେ ମୁଖେ ରହି ଆସିଛି, କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିନାହିଁ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଅଜ୍ଞାତ କୋଣରେ ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରି ତାର ବିଚକ୍ଷଣ ମହକରେ ସେ ଜନସମାଜର କୋଣେ କୋଣେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇପାରିଛି। ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗୀତ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିବା ସମାଜୀନ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଲୋକଗୀତର ଏଠି ଦେଲା ଅନୁଭୂତି ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଏହା ସୌଧ ଗଠିତ। ଏହି ଲୋକଗୀତର ରଚୟିତା ଅଭିଜ୍ଞତା କୌଣସି ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। କାଳର ନିକଷରେ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସବୁ ଯୁଗର ସବୁ ମଣିଷଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଏକ ପ୍ରକାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭରପୁର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ। ଲୋକଜୀବନର ରସ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ଏହା ମହନୀୟ। ତେଣୁ ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ଦାସ କୁହନ୍ତି ଯେ ଲୋକଜୀବନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରପୁର। ଲୋକ ସାଧାରଣ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ନୁହନ୍ତି, ଦ ବାସ୍ତବତାର ପୂଜାରୀ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ଯେ ଡକ୍ଟର ଦାସ କୁହନ୍ତି ଯେ ଲୋକ ସାଧାରଣ ହେଉଛି କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ନୁହନ୍ତି, ବାସ୍ତବତାର ପୂଜାରୀ। ଏଇଟା ଏମିତି ବି ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଏ ପଂକ୍ତିଟା କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଡକ୍ଟର ଦାସ କୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମରଣର ବାସ୍ତବ ଜୀବନୀ ସଂଘର୍ଷରେ ଆସନ୍ତି ଓ କଳ୍ପନା ବିଳାସରେ ଜୀବନକୁ ବିତାଇବାକୁ ଅବସର କାହିଁ ହେଲା। ଏଇଟା ନୁହେଁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିବି ସେ ସବୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖୁଥିବେ ହେଲା। ତ ଏଠି ମହାକବିମାନଙ୍କର ରଚନା ହେଲା, ଏଠି ଥିଲା ମହାକବିମାନଙ୍କର ରଚନା ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ ଏବଂ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରେ, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଉଁ ଅନୁପାତରେ ପଲ୍ଲୀ ସଂସାରକୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରି ରଖିଥାଏ। କେତେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ମଧୁମୟ ଅନୁଭୂତି ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପାୟିତ ହୋଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ଝଙ୍କୁଡ଼ ହୋଇଉଠେ ହେଲା। ତାପରେ ଥିଲା ଲୋକଗୀତ ଲୋକ ଜୀବନର ଅବିକଳ ପରିପ୍ରକାଶ। ଭାଷା ଅତି ସରଳ ଅଥଚ ଭାବ ଗମ୍ଭୀର, ଶୈଳୀ ଆଡ଼ମ୍ବରହୀନ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ଲୋକକବି ପଲ୍ଲୀ କବିର କଥା ଲେଖିଛି, ତାହା ମୁଖରେ ରହିଲେ ହିଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ହୃଦୟକୁ ଘାରିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଲୋକଗୀତ ବା ପଲ୍ଲୀଗୀତ ସମ୍ପର୍କରେ, ଲୋକଗୀତକୁ ପଲ୍ଲୀଗୀତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି। ଲୋକଗୀତକୁ ବା ପଲ୍ଲୀଗୀତକୁ କୁହାଯାଏ। ପଲ୍ଲୀ ସାହିତ୍ୟ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲୋକଗୀତ ବା ପଲ୍ଲୀଗୀତ କ'ଣ ହେଲା। ଏହି ପଲ୍ଲୀଗୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଅଧ୍ୟାପକ ଜେନା କୁହନ୍ତି ଯେ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ସୁଖ ଦ୍ୱାରା ପଲ୍ଲୀ କବିର ଅବଲମ୍ବନ। ସେ ସବୁକୁ ସମ୍ବଳ କରି ମଣିଷ ଗୀତ ରଚନା କରି ସେ ଗୀତ କୌଣସି କାଗଜରେ ଛପା ହୋଇ ରହେନା, ଏହା ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମ ଭଳେ। ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଥିଲା
ଏଠି ଦିଅନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଲା ଡକ୍ଟର ଦାସ କୁହନ୍ତି ଲୋକଗୀତ ମହତ୍ଵ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେ ଲୋକଗୀତର ପ୍ରାଚୀନ ପୁଣି ଚିର ନବୀନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବାହାର ରୂପରେ ଘଟାନ୍ତର ଘଟିଲେ ବି ପ୍ରାଚୀନ ଧାରା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରୁହେ। ପ୍ରାଚୀନତମ ଯୁଗର ସନ୍ଦେଶ ଲୋକଗୀତ ଜରିଆରେ ଆମ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ ଦିଗରୁ ବୁଝିଲେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବିଦଗ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ଜନକ ହେଲା। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା। ତ ଏଠି କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ କ୍ରମେ ଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଉଦ୍ଭାବିତ ହେବା ଆଗରୁ ଏହା ମୁଖେ ମୁଖେ ଚାଲିଥିଲା, କ୍ରମେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଲା। ପରେ ହୁଏତ ଏହି ଧାରାରୁ ପ୍ରଥମେ ଲୋକଗୀତ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ମୁଖେ ମୁଖେ ଚାଲିଥିଲା, ପରେ ଏହା ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଲା। ତ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଲୋକଗୀତ ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ଏତିକି ଯେ ଆଜି ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଲୋକ ଗୀତର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲୋକଗୀତର ପ୍ରକାରଭେଦ ହେଲା।